আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ফিট এলিগেন্স প্রেজেন্টস লুক হুজ টকিং উইথ মি গোলাম সামদানি ডন। বিভিন্ন এপিসোডে, বিভিন্ন ট্রেনিংয়ে, বিভিন্ন ভিডিওতে আমি সবসময় বলে থাকি যে বাংলাদেশিদের মতন রেজিলিয়েন্ট জাতি আর কোথাও নেই। ইউ পিক এনি বাংলাদেশি ফ্রম এনিওয়ার ইন বাংলাদেশ, থ্রো দেম এনিওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দে থ্রাইভ। এরকমই আজকে আমাদের সাথে একজন গেস্ট এসেছেন যে আমার এই স্টেটমেন্টটাকে পুরোপুরি প্রমাণ করে যে এটা সঠিক। আমাদের সাথে আছেন আজকে সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট দ্য গ্রেট নিজাম মাহমুদ। কেমন আছেন স্যার? আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আমি খুবই ভালো আছি। হাউ হ্যাজ ইউর জার্নি বিন সো ফার ফ্রম ইউএসএ দেন টু কানাডা অ্যান্ড নাও ব্যাক ইন দ্য কান্ট্রি ফর লাস্ট 25 ইয়ার্স, ইজন্ট ইট? ইয়া, ইউ আর কারেক্ট। আমি বাংলাদেশ আসলে 96 আমি আমেরিকা যাই। জি। Over there I work few years and then I come to Canada in the year of 2000. And since then I'm in Canada. Wow. And in my professional life right now you can say I'm one of the global cybersecurity expert. Absolutely, yeah. Yeah. I mean, it's a great pleasure for us to, host somebody like this who is though Bangladeshi origin, but is playing at a global level, and in a company which he will tell us about, which has 44,000 employees, right? যে কোম্পানিতে আমি কাজ করি আসলে এটা is one of the largest financial organization In the world, huh? yeah. Crazy, এই কোম্পানির নাম হচ্ছে 𝗪𝗵্য in Canada and rest of the world. And in America is known as John Hancock. So they all together they have around 42,000 employees. Wow, it's actually mind blowing একটা number. এবং the term itself, cyber security, এটা তো একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টার্ম। আমরা রাইট নাও উই লিভ ইন আ ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, এভরিথিং ইজ ডিজিটাল, এভরিথিং ইজ ইন দ্য ক্লাউড, উই আর অলওয়েজ লুকিং অ্যাট আ স্ক্রিন, তাই না? এবং এই ডিজিটালের সাথে সাইবার সিকিউরিটি বা সাইবার রিলেটেড যে কোনো সিকিউরিটি ইস্যু ইজ আ হিউজ হিউজ ইস্যু টু থিঙ্ক অ্যাবাউট। আপনি কি একটু বলবেন আপনার কাজের পরিধি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং বাংলাদেশেও কিভাবে সাইবার সিকিউরিটি, বাংলাদেশ কী ধরনের থ্রেট ফেস করতে পারে? Sure. আপনারা জানেন যে বর্তমানে আসলে one of the biggest challenge is digitalization and the cyber security. So think last 15-20 years what happened. Most of the corporation, especially Western North American corporation, তারা তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা তারা মাইগ্রেট করেছে ক্লাউডে। Right. So now, and because of the COVID, and if some company left because of the COVID, they also migrated their infrastructure into cloud. So Absolutely, yeah. so everything is cloud-based Yeah. infrastructure. Yeah. Everything is digital. So now when it's digital, the biggest challenge right now is the data. So আপনি জানেন যে it little like maybe the technology based, but আমি try করছি একটু explain করার জন্য এটা যে as thing that regardless of the nature of the company, it can be a financial company, it can be a manufacturing company, or what Right. it is an educational based corporation, whatever, regardless the nature, every company driven by a software. Yeah, It absolutely. can have one by multiple software. জি। For example, আমার কোম্পানি প্রায় 5,000 সফটওয়্যার আছে, রাইট? এখন এই সফটওয়্যার মিনস এভরি সফটওয়্যার মাস্ট হ্যাভ এ ডেটা, এবং এই ডেটা আপনি যদি ক্লাসিফিকেশন করেন, মানে আমরা সাইবার সিকিউরিটি পয়েন্ট অফ ভিউ আমরা বলি যে রেগুলার ডেটা ভার্সাস ক্লাস কনফিডেন্সিয়াল। Yeah, classified data, জি। যেটা once a data is classified as a confidential data, সাথে সাথে কতগুলো রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট এখানে চলে আসে। Absolutely, জি। তো আমরা যে ফ্রেমওয়ার্কে সাইবার সিকিউরিটি কাজ করে, এটা খুব প্লেন ইংলিশে আমি যদি বলি, এটাকে আমরা বলি সিআইএ, কনফিডেন্সিয়ালিটি, ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটি। তার মানে এই ডেটাটা মাস্ট বি কনফিডেন্সিয়াল because you are the owner of your data. So without your permission, no one in the world can change this data. No one can even view the data. Right. So the confidentiality, integrity, and availability. Right. Availability is a very interesting area. So even in North America, a lot of folks did not understand availability because availability শব্দটা অনেকটা functional, যে এটা up and running or not. So cyber security, why they come into picture. Now cyber security is said
that when you run customer data, whatever the infrastructure, it must be 24 hours, 7 days a week up and running. Right. You cannot say server is down. Yeah, it has to be available. It has to be, you must have a HA, high availability disaster recovery. So অনেক সময় আমি পড়ি আর কি, ইভেন আমাদের মাঝে মাঝে বাংলা পত্রিকায় যখন আমি পড়ি যে যখন ঈদের সময় আপনি টিকিট কাটবেন দেখা গেল সার্ভার ডাউন। সার্ভার ডাউন, হ্যাঁ, এবং খুবই অদ্ভুত, এটা কমন একটা শব্দ আমরা শুনি। সার্ভার ডাউন, এটা আসলে সাইবার সিকিউরিটি পয়েন্ট ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। রাইট। Whenever you provide some service to the customer, you cannot say server is down. কদিন আগে আমি শুনছিলাম যে এনআইডি সার্ভার ডাউন বাংলাদেশে। আমি জানি না কতটুকু এটা সত্য ছিল, বাট এনআইডি পাওয়া যাচ্ছিল না, মানে অনলাইন অ্যাক্সেস। ওয়েল এটা মনে করেন আমি বলি যেমন ধর when the any infrastructure is designed, সো ধরেন আমাদের একটা ডেটা সেন্টার আছে টরন্টোতে, ন্যাচারাল ডিজাস্টার হতেই পারে, এনিথিং হ্যাপেন, মনে করেন পাওয়ার আউটেজ, ন্যাচারাল ডিজাস্টার, দ্যাটস তো a different issue. Different issue. But company cannot say I'm down. Company must have a infrastructure in New York or anywhere in the world. Yeah. So এটাকে there has আমরা to be a support and a support backup. it. So this is callability. So cyber security ensure that the customer data must be confidential, must maintain integrity. Integrity means আপনার পারমিশন ছাড়া no one in this world can change your data. এই ব্যাংকে আপনি যখন যান আপনার পারমিশন ছাড়া কেউ আপনার একটা টাকাও এখান থেকে ট্রান্সফার করতে পারবেন। They might view because they are authorized people, maybe they can view, but they cannot change, they cannot alter it. This is called integrity. And availability, as I said. প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন ফিট এলিগেন্স প্রেজেন্স লুক হুজ টকিং উইথ মি গোলাম সামদানি ডন। আসলে এটা আমাদের অত্যন্ত বড় সৌভাগ্য যে স্যারের মতন একজন গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টকে আমরা পেয়েছি আজকে আমাদের মাঝে। তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলাদেশ MBA অ্যাসোসিয়েশনকে ফর মেকিং দিস হ্যাপেন। তো স্যার আসেন আমরা কন্টিনিউ করি। বাংলাদেশে আসলে আমি তেমন আমার কোনো স্টাডি টু বি অনেস্ট আমার নেই তেমন, বাট আমি যতটুকু মানে হাই লেভেলে দেখেছি, যেমন কানাডা এবং আমেরিকাতে যদি আপনি ধরেন একটা অটোনোমাস অডিট পাওয়ার্ড বাই গভর্নমেন্ট আছে। আচ্ছা, যেমন ইন কানাডা আমরা বলি অসফি, আমেরিকা বলি নিস্ট, এরা কিন্তু পাওয়ার্ড বাই গভর্নমেন্ট, যেটা আপনি অনেকটা বলতে পারেন দুদকের মতো। আচ্ছা, ওকে, নাও আই গেট ইট। হ্যাঁ, রাইট। তো এরা দে হ্যাভ লটস অফ পাওয়ার অ্যান্ড দে প্রোভাইড এ গাইডলাইন। সো এখন based on that guideline, they have a power to audit any company in North in America. terms of cyber security. In terms of cyber, তো ওরা যখন মনে করেন সে ধরেন এক্স কোম্পানিতে গেল, বলে যে তোমার এই গাইডলাইন অনুযায়ী ওয়ান্ট টু ডু দ্য অ্যাসেসমেন্ট, ইফ দে ফাইন্ড এ গ্যাপস, no company owner or company management must fix that gaps. There is no other alternative. তো আপনি এটা জানেন যখন একটা কোম্পানি পাবলিক মার্কেটে চলে যায়, once a company become a stock market and listed, is no more a private company. So you are playing with the people's money. It is a confidential information that there. You must follow that framework. The framework and the guidelines. এটা আমার কেন যেন মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মিসিং, বাট আই মাইট বি রং বিকজ আমার এখনো খুব একটা আমার রিসার্চ নাই। I mean definitely we are a young country এবং the current government have been instrumental in making a lot of changes, positive changes for the country. Yeah. And specifically in the digital penetration, internet penetration, electricity and everything related to digital. I think there is an opportunity. Absolutely. And it is a continuous effort. And এখানে আসলে আমি বলি যেমন cyber security is a real thing. There is no more question about this. Is it real or not? It's a real issue. আপনি যদি এখন নর্থ আমেরিকান এনি কোম্পানির বাজেট দেখেন, দেখবেন যে আইটি বাজেট ধরেন $100 million as an example, ওখানে at least 25% budget is allocated for cyber security. Okay. প্রতিটা কোম্পানিতে আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে সাইবার সিকিউরিটি। সো সাইবার সিকিউরিটি এন্ড আইটি অ্যাকচুয়ালি নট দ্য সেম থিং। ইটস নট। তো আমার মনে হয় এই একটা মেসেজ আমি আপনার মাধ্যমে দিতে চাই যে সাইবার সিকিউরিটি ইজ নট অ্যাকচুয়ালি আইটি, ইজ নট ডিফারেন্ট থিং।
তো কেউ মনে করেন আমি একজন আইটি ডিপার্টমেন্টে কাজ করি, আমাকে দিয়ে যদি এখন সাইবার সিকিউরিটি কাজ করানো হয়, তাহলে এটা আসলে against the it's a violation of cyber সো security আপনি কি, framework. আমি জাস্ট খুবই লেম্যান হিসাবে বলছি, আপনি কি এভাবে কম্প্যারিজনটা করতে পারেন যে আইটি উড বি লাইক আ হসপিটাল অ্যান্ড সাইবার সিকিউরিটি উড বি লাইক দ্য ডায়াগনোসিস বা দ্য মেডিসিন, সামথিং লাইক দ্যাট, অর দ্য সাইবার সিকিউরিটি ইজ দ্য প্রিভেনশন? সাইবার সিকিউরিটি আপনি মনে করেন, হ্যাঁ আপনি যে উদাহরণটা দিলেন, ধরেন হসপিটাল ঠিকই আছে, বাট সাইবার সিকিউরিটি কতগুলো গাইডলাইন তৈরি করে একটা রোগীর কিভাবে আপনি ডায়াগনোজ করবেন, এথিক্স তৈরি করবেন, এখানে যদি না হয় কমপ্লায়েন্স কতগুলো ফর্মুলা তৈরি করে দেয়। হ্যাঁ, যেমন ধরেন আমরা বলি যে রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্টস, কতগুলো রিকোয়ারমেন্টস তৈরি করবে সাইবার সিকিউরিটি পয়েন্ট অফ ভিউতে। ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। যেমন আমি বলি যে আমাদের একটা জাস্ট সেন্টেন্স বলি যে আমরা অ্যাজ এ সিকিউরিটি অফিসার, when I said that if you have a customer facing application, internet facing application, এবং ওই অ্যাপ্লিকেশনটা যদি তোমার কনফিডেন্সিয়াল ডেটা কন্টেইন করে, তাহলে তোমাকে অবশ্যই পেনিট্রেশন টেস্ট করতে হবে মিনিমাম ওয়ান্স এ ইয়ার। এখন পেনিট্রেশন টেস্ট মানেটা কি? এটা হচ্ছে যে আমরা কিছু ইথিক্যাল হ্যাকারকে হায়ার করব, রাইট, তাদেরকে বলবো তোমরা এটা অ্যাসেস করে দেখো আমার এখানে গ্যাপটা কোথায়, রাইট, এবং সে অনুযায়ী আমাকে পার্টটা দেখাও, আমি এটাকে রিমিডিয়েশন করব। সো দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য গোল? দ্য রিয়েল হ্যাকার কাম বিফোর দ্য রিয়েল হ্যাকার কাম ইনটু পিকচার, আই নাও আইডেন্টিফাই দ্য ইস্যু, বাট ইট ইজ নট ওয়ান টাইম, ইট ইজ এ কন্টিনিউ, এভরি ইয়ার আই হ্যাভ টু ডু ইট। ওকে, ঠিক আছে? সো এইটা প্রিভেনশন ইজ অলওয়েজ বেটার দেন কিওর। সো এই কারণে ওই অলওয়েজ একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সে রাখা এবং অডিট করা, যেমন আমরা এইচআর অডিট করি বা ফাইন্যান্স অডিট করি, ওরকম আই থিঙ্ক ইউর দ্য হোল আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিডস টু গো থ্রু সাম সর্ট অফ সাইবার সিকিউরিটি। ওই জন্য আমি বললাম, মনে করেন আপনি এইভাবে চিন্তা করেন, আইটি একটা ডিপার্টমেন্ট, সাইবার সিকিউরিটি আর একটা ডিপার্টমেন্ট, একই কোম্পানিতে। এখন সাইবার সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট যদি বলে, হে আইটি, তোমাকে আমি একটা গাইডলাইন দিয়েছি, ইউ জাস্ট ফলো ইট, এখন আইটি বিকাম ডেফিনেটলি দে হ্যাভ টু ফলো, দে হ্যাভ নো চয়েস। দেন আরেকটা ডিপার্টমেন্ট আছে প্রতিটা কোম্পানি, দিস ইজ অডিট। তো আমরা বলি লাইন 1, লাইন 2, লাইন 3। লাইন 1 ইজ লেটস সে আইটি, লাইন 2 ইজ সিকিউরিটি, লাইন 3 ইজ অডিট। অডিট আসবে টুডে অর টুমরো, এসে আইটিকে বলবে যে লাইন 2 তোমাকে যে গাইডলাইনটা দিল, আমরা অ্যাসেস করে দেখলাম তুমি আউট অফ 5 ইউ ইমপ্লিমেন্ট 3, ইউ ডিডন্ট ইমপ্লিমেন্ট 2, হোয়াই? তখন ওরা তখন এভাবে একটা কন্টিনিউয়াস এফোর্ট চলতে থাকে কোম্পানির মধ্যেই। So it's very interesting, sir. What advice would you give? এখন আমাদের শো যারা দেখছে, যারা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে কাজ করে, এবং ইউ বিং আ গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট, এই মুহূর্তে আমাদের যে বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো আছে, ওদের জন্য আপনার যদি খুব কুইক কিছু টিপস বা অ্যাডভাইস থাকতো, লাইক ইন বুলেট পয়েন্টস, যেটা ওরা এক্সিকিউট করতে পারে। আমার মতে এই মুহূর্তে আমার যেটা মনে পড়ছে অন দ্য ফ্লাই, if they follow 6 recommendation, my recommendation based on my experience, like whatever I learned last 25 years. প্রথমত প্রতিটা কোম্পানির উচিত একটা গাইডলাইন তৈরি করা, এটাকে আমরা বলি সাইবার সিকিউরিটি পলিসি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড। Agreed. So প্রথম স্টেপ 1 is create the cyber security পলিসি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড। আমার এই কোম্পানি ধরেন এক্স কোম্পানি, এটা হোয়াট এভার দ্য নেচার, তোমার একটা পলিসি থাকতে হবে। এখন আমাদের ধরুন নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি পলিসি, অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি পলিসি, ইনক্রিপশন পলিসি, অনেকগুলো পলিসি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিফাইন করতে হবে। এটা নাম্বার 1। নাম্বার 2, এই পলিসিগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য এনাফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে, ওখানে বাজেট দরকার। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে পলিসি তৈরি করলে তো হবে না, এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে আই নিড মানি। এখন আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট, সিআইওস, অল দ্য উই হ্যাভ টু কনভিন্স সিআইওস দ্যাট আই নিড 20% বাজেট from the IT, because other than their agreement you cannot proceed. সুতরাং ওটা যদি এখন রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে না বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইউ মাস্ট ফলো দিস থিং, তাহলে সিআইওস হ্যাজ টু ফলো দ্যাট, রাইট? তাহলে নাম্বার 1 পলিসি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড ইজ দেয়ার, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্লিমেন্টেশন জি। Then number 3, as I said, that
every company must have the scanning and monitoring capability. Absolutely. So you monitor that continuously. Continuous. So anything bad thing happen, automatically it will be detected and protected. Very nice. ফর এক্সাম্পল একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল দিয়ে আমি বলি, যেন আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে যে ঘটনাটা ঘটলো, ধরেন এটা তো একদিনে হয় না, নিশ্চয়ই ওরা একটা মেলওয়্যার, আপনি যদি $1 billion হেজ এটা দেখবেন এটা আমি জানি না কতটুকু সত্য, বাট হোয়াট আই স অবজার্ভ ফ্রম দেয়ার, ওরা একটা ইমেল পাঠিয়েছে 34 জন লোকের কাছে, 3 জন লোক ক্লিক করেছে লিঙ্কটাতে, এবং এটা একটা কাইন্ড অফ এ মেলওয়্যার। এখন যদি আমার ডিটেকশন প্রোটেকশন মেকানিজম স্ট্রং থাকতো ওখানে, নিশ্চয়ই এটা রাইট ওয়ে ডিটেক্টেড হতো। It's a malware. ইট ইজ এ মেলওয়্যার, মেক ইট কোয়ারেন্টাইন, জাস্ট সিমিলার থিং। আমার বাসায় একজনের কোভিড হয়েছে, তুমি কোয়ারেন্টাইনে একটা আলাদা রুমে থাকো, রাইট? ডেইলি বেসিসে তো আমরা এই ধরনের আজে বাজে মেল পেতেই থাকি, হ্যাঁ, এবং স্ক্যাম হতে থাকে। যেমন আমি হ্যাভ লাইক আ 5 lakh people follower base across different social media channels. আমি স্যার, আপনি বিশ্বাস করবেন না, প্রতিদিন আমার ইনস্টা হ্যাক হওয়ার চেষ্টা করে, মানে পাসওয়ার্ড রিসেট দেয়, আমার কাছে ইমেল আসে, তুমি পাসওয়ার্ড রিসেট দিচ্ছ। আমি এখন এগুলো দেখিও না, বিকজ আমি এটা ক্লিক করলেই, বা হ্যাঁ আমি করেছি, আমি তো করি নাই, আমি তো বসে আপনার সাথে ইন্টারভিউ নিচ্ছি, বাট কেউ একজন বসে বসে রিসেট মারার চেষ্টা করছে, এবং রেগুলার আসে যে তোমার পেজে আমরা ফেসবুক অ্যাড দিতে চাই, হ্যাঁ তুমি এখানে ক্লিক করো, পেজে অ্যাক্সেস দাও। মানে কি ধরনের খুবই এটা ইন্টারেস্টিং থিং আমি আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই। জি, এটাও একটা রিয়েলি একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার্স। জি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের নর্থ আমেরিকান কোম্পানিগুলোতে আমরা প্রতিটা এমপ্লয়িকে মাস্ট ম্যান্ডেটরি একটা সিকিউরিটি ট্রেনিংয়ে যেতে হয়। আচ্ছা, ওয়ান্স ইয়ার মিনিমাম। যেমন আমাদের সম্ভবত এই মাসে শেষ হবে ইয়াটা, একটা ইমেল যাবে যে তোমাকে 30 দিন সময় দিলাম, এর মধ্যে তুমি একটা এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করে এখন ধরেন 30-40 মিনিটসের একটা ডকুমেন্টারি একটা জিনিস আসবে। সামটাইম ইট উইল বি ভিডিও, সামটাইম মেবি একটা প্যারাগ্রাফ বা একটা স্টোরি, ওটার উপর ভিত্তি করে একটা কোশ্চেন হবে। এটা আসলে রিয়েল, মানে এটা মনে করেন একটা, আপনি জানেন যে কোনো কোম্পানিতে 95% পিপল নন আইটি পিপল, তাদের আইটি সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নাই, বাট দে ক্যানট ইগনোর ইট, ইট ইজ এ সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস ট্রেনিং। তো তখন তাকে এই যে এটা আপনাকে একটু বললেন যে কোন লিঙ্কটাতে ক্লিক করব, আমার পাসওয়ার্ডটা কিভাবে হবে, দেখেন সাইবার, I'll come back to it and come back with details. আমি একটা ছোট্ট একটা বিরতি নিব। প্রিয় দর্শক, খুব ইন্টারেস্টিং আলাপ হচ্ছে about cyber security. It is important for all of us, okay? So we will be right back after this break and we'll talk more in details. Thank you. প্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু ফিট এলিগেন্স প্রেজেন্স লুক হুজ টকিং উইথ মি গোলাম সামদানি ডন। আমাদের সাথে আছে নিজাম স্যার, অ্যান্ড উই ওয়ার টকিং আ লট অ্যাবাউট সাইবার সিকিউরিটি এবং দ্য থ্রেটস, কোন লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে এবং কোনটাতে করা যাবে না, এটা নিয়ে কথা বলছিলাম স্যারের সাথে। স্যার প্লিজ। হ্যাঁ, ওইটা অ্যাজ এ সেড লাইক ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ এন এডুকেশনাল অ্যাওয়ারনেস। তো আমরা যেটা করি, সব এমপ্লয়িকে আমরা একটা ওই প্রসেসে আমরা ইয়ে করি, ট্রেন করি। সুতরাং ডাজন্ট ম্যাটার দ্যাট পারসন ইজ পার্ট অফ আইটি অর নট। ইটস সাইবার সিকিউরিটি ট্রেনিং ফর অল, মানে সোজা কথা। এটাকে ট্রেনিং বলাটাও ভুল হবে, আসলে এটা কাইন্ড অফ অ্যাওয়ারনেস। ওকে, এই যে আপনি মনে করেন অ্যাজ এ সিটিজেন আমার তো একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে, অ্যাজ এন এমপ্লয়ি আমার একটা রেসপন্সিবিলিটি। আমি তো, কারণ ইট ইজ এ গ্লোবাল থ্রেড রাইট নাও, আই ক্যানট সে ও আই এম নট পার্ট অফ আইটি, আমি একটা লিঙ্কে ক্লিক করলাম, এটা একটা ফিশিং মেল। তো এই ফিশিং মানিটা কি? এটা যে আমি যে কোনো ইমেল আমি পড়া আমার উচিত না, বা লিঙ্কে ক্লিক করা উচিত না, মিনিমাম সে অ্যাওয়ারনেসটা আমার থাকা উচিত। এটা কিন্তু আমরা প্রতিটা এমপ্লয়িকে দিই। এবং আরেকটা জিনিস, যেমন দ্য পাসওয়ার্ড, অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল, পাসওয়ার্ডটা যেমন আমরা বলি যে পাসওয়ার্ড মাস্ট বি 8 ক্যারেক্টার লং। ধরুন এটা একটা পলিসি আমরা তৈরি করলাম, হ্যাঁ, এবং অল মানে ক্যাপস এবং লো ক্যাপস আমরা থাকবে। এখন দেখেন অনেক এমপ্লয়ি পাসওয়ার্ড ইউজ করে সামার 2023, ধরেন এটা কথা সামার 2023, এটা কিন্তু লম্বা পাসওয়ার্ড, সামার SUMMER আছে, 2023 নাম্বারও আছে,
কিন্তু এটা গেসেবল পাস, হ্যাকাররা এইসব টেকনিক জানে। আচ্ছা, ওয়াও। এখন আপনি অনেক সময় দেখেন না ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে, আসলে হ্যাকটা কিছু না, ওটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার আছে, এটা বললো যে ঠিক আছে তুমি এরকম 500 অ্যাকাউন্ট করলো, নিজাম ডন সামদানি এরকম 500 লোকের অ্যাকাউন্ট করলো, এবং আমার একটা আরেকটা ফাইল আছে, এটা ধরেন পাসওয়ার্ড 500 কমন পাসওয়ার্ড থাকলো। 500 বা 1000 বা 5000 বা 10,000 বা 50,000 কমন, উই কল গেসেবল পাসওয়ার্ড, সামার 2023 বাংলাদেশ, আই লাভ বাংলাদেশ, ব্লা ব্লা ব্লা। দেখবেন এখন তখন সফটওয়্যারকে বলবে তুমি প্রথম নামটা এখান থেকে নাও আর এখান থেকে 5,000, এই 5,000 এখন দেখো কোনো ম্যাচ আছে ও ক্রস ম্যাচ করতে থাকবে। হ্যাঁ, ক্রিস করে, যেটা এটা সফটওয়্যার, ইট ডিড ডান ভেরি কুইকলি, এবং কিন্তু হয়তো 5টা সে ম্যাচ পেয়ে গেল। ও মাই গড, এটা তো ডিয়ার অডিয়েন্স, হ্যাঁ, সো দিস ইজ ক্রেজি। সো সেই জন্য আমার সাজেশন হলো গেসেবল পাসওয়ার্ড not use a one word, use a sentence as a password, very simple thing, right? আপনি যদি যে কোনো একটা আপনার প্রিয় গান বা প্রিয় সেন্টেন্স, হোয়াটএভার ইউ লাইক, ওই লম্বা সেন্টেন্সটা যদি আপনি ইউজ করেন, ইউ আর প্রিটি মাচ প্রোটেক্টেড। না, বাট কেউ যদি দেখেন স্যার সামার অফ 69 লিখে দিল, ব্রায়ান অ্যাডামসের গান, আমাদের অনেকের প্রিয় গান, সামার অফ 69 লিখে দিল, যে ভাবলো বড়, মানে মানে অনেকেই, মানে আরেকটা অ্যাডভাইস হতে পারে যে ক্রেজি একটা, যেটা কোনো মিনিংই হয় না, হোয়াটএভার, আমি এটা যেমন আমরা বলি পাসওয়ার্ড কমপ্লেক্সিটি, এখানে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইট মিনস হলো আপার কেস থাকবে, লোয়ার কেস থাকবে, কারেক্ট লাইক আলফা নিউমারিক কারেক্টেড থাকবে, আর স্পেশাল থাকবে, এই যে অ্যাট সাইন, পাউন্ড সাইন, এক্সেট্রা, রাইট? তো ধরেন পাসওয়ার্ডটা যদি বেস লেন্থ হয়, লাইক ধরেন 12 ক্যারেক্টার, 16 ক্যারেক্টার, আর এরকম কমপ্লেক্সিটি থাকে, সো এটা নর্মাল হিউম্যান আমরা মনে রাখা প্রবলেম আছে, মানে সবাই, অ্যাজ এ সেড, এভরিবডি ইজ নট পার্ট অফ আইটি, 99% পিপল আউটসাইড অফ আইটি, তো তাদের জন্য ফর্মুলাটা কি? ফর্মুলা আপনি যে কোনো একটা প্রিয় জিনিস যেটা আপনি ইজিলি গেস করতে পারেন, একটা পুরো সেন্টেন্সটাকে পাসওয়ার্ড হিসেবে ইউজ করেন। ওকে, দ্যাটস আই থিঙ্ক, প্রিয় দর্শক, এটা আপনাদের সবার জন্য একটা খুব দারুণ অ্যাডভাইস হতে পারে। তো হাউ ইজ ইয়োর লাইফ আউটসাইড বাংলাদেশ, এবং সবচাইতে ভালো জিনিস কি দেশে বাইরে থাকাটা, এবং সবচাইতে ওয়ার্স্ট জিনিস কি? ওয়েল, প্রথমে ওয়ার্স্ট জিনিসটাই বলি। আসলে স্টার্ট উইথ দ্য ওয়ার্স্ট। হ্যাঁ, আসলে আমরা যারা দেশের বাইরে গেছি, হোয়াট এভার রিজন, উই রিয়েলি মিস বাংলাদেশ, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। আসলে ওই দেশের বাইরে গেলে বোঝা যায় দেশ কি, দেশকে, এটা আসলে আমি জানি না অন্যদের ক্ষেত্রে, বাট আমি প্রথমে বলেছি অলমোস্ট 27 ইয়ার্স আমি আউটসাইড অফ কান্ট্রি, বাট আই রিয়েলি মিসিং বাংলাদেশ, টু বি অনেস্ট। এটা আমি প্রতিটা মুহূর্তে sometimes even feel guilty that I didn't contribute anything for my motherland, to be honest. Oh, you think like that also? Yeah, I feel like that. But do you have any plans, sir, যে আপনার রিটায়ারমেন্টের পর probably একটা সাইবার সিকিউরিটি ইনস্টিটিউট দেওয়া দেশে, and we can help you also run it? এটা ঠিক না, ইনস্টিটিউট আসলে সম্ভব না এটা, বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি যেমন বেসিসের সাথে আজকে আমার একটা কনভারসেশন, আমি চাচ্ছি যে ধরেন আমি গত 25 বছর দেশের বাইরে যা শিখেছি, আই ওয়ান্ট টু শেয়ার সামওয়ান, ওটাই আমি বলছি, মানে ইউ নো শেয়ারিং দ্য নলেজ উইথ দ্য আদার পিপল, so that I really want to contribute, so that at least feel guilt that I have done something. And you know, and I really respect that, because বলা হয় যে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জায়গা হচ্ছে কবরস্থান। কেন? বিকজ ওইখানে সবাই সবার আইডিয়াস, ড্রিমস, এক্সপিরিয়েন্সেস, নলেজ নিয়ে মারা গেছে, এটা পৃথিবীর সাথে শেয়ার করে যায়নি। বাট ইউ হ্যাভ আ থট যে না, আই ওয়ান্ট টু গিভ ব্যাক and contribute for the world, and especially for my motherland. I think that's very interesting. You are correct. And এটা আমি আসলে যতবারে আমি দেশে আসি, টু বি অনেস্ট, আমি ট্রাই করি অনেকের সাথে, যেমন এবারও আমি যদিও ব্যস্ত, ধরেন ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ফ্যামিলি ভ্যাকেশন অ্যাজ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট ওখান থেকে আমি কিছুটা সময় বের করে আনি। যেমন এবার আমি ধরেন ক্যাডেট কলেজে প্রোগ্রাম করেছি, আমি চুয়েটে প্রোগ্রাম করেছি, এবং ইয়াং ফেলো, আমার মেইন অ্যাকচুয়ালি অডিয়েন্স হলো ইয়াং জেনারেশন, তাদেরকে শেয়ার করা, তাদের উদ্বুদ্ধ করা। এবং একটা টপিক আমি রিয়েলি শেয়ার করতে চাই সবার সাথে, সেটা হচ্ছে যে এভরিথিং ইজ গ্লোবালাইজ নাও ইট ইজ, এবং আমেরিকান কোম্পানিগুলো বা ওয়েস্টার্ন কোম্পানিগুলো অলমোস্ট এভরিবডি ইজ গ্লোবালাইজ, তাদের R&D সেকশনটা বা ডেভেলপমেন্ট সেকশনটা আউটসাইড অফ দ্য নর্থ আমেরিকা, রাইট? যেমন ইন্ডিয়া বা ফিলিপিন বা অন্য কান্ট্রিতে। আমাদের বাংলাদেশের ছেলেবেলারাও কিন্তু ইচ্ছা করলে
এই অপরচুনিটিটা এক্সপ্লোর গ্র্যাব করতে করতে পারে। পারে, জি। যেমন যেমন আমাদের সময় আমরা ওইটা জানতাম না বিধে আমাকে আমেরিকা যেতে হয়েছে, বাট এখন অপরচুনিটিজ আর দেয়ার দ্যাট একটা ছেলে যদি নিজেকে তৈরি করতে পারে, একটা স্টুডেন্ট বা একটা ছেলে বা মেয়ে, সে কিন্তু ইজিলি বাংলাদেশে বসে আমেরিকান কোম্পানিতে জব করতে পারে। ইট ইজ এ গ্রেট আইডিয়া, is a great opportunity because technology evolve, so that technology has changed, everything globalized, everything cloud based, as I said earlier. তো এখন ওই স্বপ্নটা দেখতে হবে। কিন্তু ধরেন আমি আমার যেটা নিজস্ব যে খুব হ্যাপি, বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড আপনি যদি কলকাতাতে যান দেখবেন যে হাজার হাজার কলকাতার বাঙালি ছেলেরা কিন্তু আমেরিকান কোম্পানিগুলোর জন্য জব করছে। রাইট। আমার নিজের কোম্পানিতে অন্তত 2-3 হাজার ডেভেলপার্স ওয়ার্কিং ফ্রম দেয়ার, রাইট? Yeah, sitting Sitting from from Kolkata, yeah, they do not but working for the American or Canadian they are company, making American dollar salary, but sitting down there, Yeah, right? it's amazing. So this is a really amazing thing. So এটা বাংলাদেশের ছেলেবেলের মধ্যে এটা এই স্বপ্নটা আসলে আমি দেখাতে চাই, এবং দ্যার ইজ প্রিটি মাচ পসিবল। বাট এটার জন্য যে কাজটা করতে হবে, only technology will not help you. Yeah, soft skills. You must need Soft skills. একটু স্যার যদি আমাদেরকে বলেন যে গ্লোবাল এরিনাতে আপনি কি দেখেন সফট স্কিলের, কমিউনিকেশন স্কিল এন্ড আদার সফট স্কিল, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের তাৎপর্য? ওয়েল, আমার ধরেন আমি যে লাস্ট 25 ইয়ার্সে যে আমার যে এক্সপিরিয়েন্সটা হয়েছে, যে ধরেন একটা টেবিলের 4টা পা, 4 legs. 2 legs equivalent to technology, Okay. 2 legs equal to soft Soft skills. skills. Amazing. It's a very You nice cannot way of build the putting it. table. That if you think the table equal to your career, you cannot build a career with only technology. And I believe from Bangladeshi people, even the people who went to America, Canada, whatever it is, a lot of people struggle because they do not have enough soft skills. Technology, they have 2 pillars is very strong, Very nice. very nice, strong, Very nice. but other 2 pillar is broken or maybe halfly broken. That is the main challenge compared to other community, other immigrant like Indian as an example. Why they are just so successful in IT. They're very strong in their soft Both skills sides, and both, communication you know. skills. So instead of making technology 100%, you don't need to be very good. You are so good. So spend 50% time here, spend 50% time to develop your soft skill. ওই যে বলে যে স্যার জ্যাক অফ অল ট্রেডস, মাস্টার অফ নান। সো ইউ নিড টু বি, ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হোল অফ দ্য 4 legs অফ দ্য টেবল। You got it. নট জাস্ট যে আমি টেকনোলজি বা টেকনিক্যাল ফাংশনাল স্কিলে অনেক পারদর্শী, বাট আমি মানুষের সাথে কথা বলতেই জানি না, অথবা আমি অনেক কথা বলি বাট আমি আসলে টেকনিক্যালি আমি সাউন্ড একদমই না। তো দুইটার একটা হলেও না সেটা, যেমন ধরেন আমেরিকাতে বা কানাডাতে ধরেন যখন ইন্টারভিউ প্রসেস, জাস্ট টক ফিউ মিনিটস অ্যাবাউট দ্য জব প্রসেস, রাইট? কারণ আমি এক জায়গায় আমার রিজুমি দিলাম, তো আমার রিজুমিটা তো আমাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে, তো রিজুমিটা লেখার একটা স্টাইল আছে, রাইট? তারপর যখন রিজুমি দিলাম আমাকে তারা ইন্টারভিউতে ডাকলো, ইন্টারভিউতে তো আমাকে ওরা প্রথম যে প্রশ্নটা করবে, প্রথম যে টেল সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, হোয়াট অ্যাবাউট ফার্স্ট বেসিক কোশ্চেন এভরিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। হ্যাঁ, এখন নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করুন। এবং আপনি এটা মানে রিয়েলি ইট ইজ রিয়েলি ফানি টু লাইক হিয়ার, বাট ইট ইজ ট্রু দ্যাট অনেক লোকে এই অ্যান্সারটাই আমাদের কাছে ঠিকমতো রেডি নেই। হ্যাঁ, হাউ ফানি, যে এটা স্যাড অলসো। ইট ইজ স্যাড অলসো। মনে করেন আমার ব্যাচেলার ডিগ্রি আছে, ওই যে বললাম টেকনোলজি, আমার হয়তো মাস্টার ডিগ্রি আছে, ইভেন সামটাইম আই হ্যাভ এ পিএইচডি ডিগ্রি ইভেন, রাইট? বাট ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন, কারণ ইন্টারভিউয়ার বা এমপ্লয়ার ধরেন সে হয়তো নন আইটি পিপল, দে ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট টেকনোলজি অ্যাট দিস মোমেন্ট। তারা আমাকে প্রশ্ন করেছে, নিজাম, ক্যান ইউ প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ অর টেল সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ। এইটাই আমরা অনেকে অ্যান্সার দিতে পারি না। তো যেহেতু এটা কম্পিটিশন, ইটস লাইক এ মানে যেহেতু সবাই, ইট ইজ এ কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড। ধরেন 100টা রিজুমের মধ্যে HR মাত্র ডাকবে 5 জনকে, ওই 5 জনের মধ্যে আমি একজন, তো আমার ওখানে বাকি 4 জন কম্পিটিটর আছে, এবং ইংলিশ ইজ মাই সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে? তো হয়তো ওখানে ওই 5 জনের মধ্যে 2 জনের ইংলিশ ইজ ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ,
তো আমাকে এটাকে আমি একবার চিন্তা করছি যে নিবে তো ওরা একজনকে, how come I defeat that person who's speaking Better English than me, much yeah. better English than me, because তার first language English, my second language. তার মানে I have to spend enough time so that even though English is my second language, I spend enough time to develop my that soft skills. A lot of people didn't realize this thing. অ্যাবসলিউটলি। সো প্রিয় দর্শক, আমি তো আপনাদেরকে রেগুলার বিভিন্ন শোতে বলে থাকি যে আপনার জীবনের 80% সাকসেসই ডিপেন্ড করে অন ইয়োর ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, অর্থাৎ নিজের ইমোশনকে কন্ট্রোল করা এবং অন্যদের ইমোশনকে বোঝা, এবং সফট স্কিলস। সফট স্কিলসের মধ্যে পড়বে কমিউনিকেশন, নেগোসিয়েশন, প্রবলেম সলভিং, অ্যানালিটিক্যাল স্কিলস অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট। মানে অনেক ধরনের ডেফিনেশন থাকতে পারে, বাট ইটস মোস্টলি হাউ ইউ কমিউনিকেট, তাই না? হাউ ইউ কমিউনিকেট অ্যান্ড হাউ ইউ সলভ আ প্রবলেম অ্যান্ড লুক ইন টু পজিটিভিটি ইন টার্মস অফ এভরিথিং। এবং স্যার তো এখন এটা বললো, এটা শুধু বাংলাদেশে না, থ্রু দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, দ্যাট ইজ সো সো ইম্পর্টেন্ট। আমরা স্যার একদম শেষের দিকে চলে এসেছি। আপনার সঙ্গে মানে আড্ডা এত সুন্দর জমে উঠেছে, আমি বলেছিলাম যে ইট উইল বি ভেরি নাইস স্পিকিং টু ইউ। Just before I go, tell me a little bit about the 3 angels you have in your life, and maybe there is a 4th angel as well. এবং তাদের জন্য যদি কোনো মেসেজ থাকে আপনি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলতে পারেন। Well, না আমার 3 মেয়ে, জি, the 3 angels. ওরা triplet, they born together. Yeah, that's very interesting. Allah has blessed you with 3 at the same time, huh? Triplets. Yeah, alhamdulillah, yeah. So they born. So ওরা, as you know, they're like a twins triplet. Sometimes they have some challenges, but alhamdulillah they did very well. Yeah. So এখন তারা ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে। আমার এক মেয়ে পড়ছে ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে। ওর বর্তমান এখানে একটা সাবজেক্ট আছে, আমরা বলি 𝗧𝗹𝗲𝗴। ইজ এ ভেরি লাইক এ ফেমাস প্রোগ্রাম ইন ক্যানাডা, ইন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড। তো ওর সাবজেক্টটা সে নিয়েছে বিজনেস প্লাস ল। বাট আমি জানি না কিভাবে তার মাথায় ঢুকলো she wants to be a cyber security lawyer. Yeah, I think the influence came from the dad. This is very unique thing, but whenever people heard, people thought maybe I influenced, but I even didn't know. Because the cyber security, when every company hired now, because it is a global issue now. Yeah, it is you a need big a law. issue, You have to combine so that from the law point of view, how you can see cyber security. So I think she is now exploring that part. This is good. My another daughter, she also in Western University, in IB. She also in IB program, and she is now finance. So she right now like a 3rd year. All of them have completed 3rd year, and this is their 4th year. And she already got an offer, full-time offer, even though she didn't graduate finish her yet. So she will be doing Canada TD Bank next year. They already sent her the full-time offer later. Right. So I'm really great when they are doing very good. My 3rd daughter, she is software engineering with MBA program in McMaster University. So this is my 3 daughters. It's crazy portfolio of the triplets. Yeah, I'm really happy and proud of to become their dad. They are really good. And my wife, she also really, as you know, to raise the children in outside of Bangladesh, it itself is a challenge. জি জি, যেখানে ওই যে আমাদের যেমন বাংলাদেশে থাকে যে শাশুড়ি হেল্প করে বা মা এসে হেল্প করে, মানে আমাদের মায়ের কথা বলছি, বা কেউ না কেউ থাকে আশেপাশে, হ্যাঁ, মানে ওইটা তো বাইরে ডেফিনেটলি ইটস আ চ্যালেঞ্জ। না, ওইটা চ্যালেঞ্জ। তারপর ধরেন ওখানে দেখেন আপনার মানে জিনিসটা এভাবে চিন্তা করেন, উই আর লিভিং ইন এ ওয়েস্টার্ন সোসাইটি, দে হ্যাভ দেয়ার ওন কাইন্ড অফ এ কালচার মাইন্ডসেট, এবং ওই কালচারের অনেক ভালো দিকও আছে, খারাপ দিকও আছে। এবং আমাদের বাচ্চারা তো ওখানে জন্মেছে, ওরা তো দে আর কানাডিয়ানস, হ্যাঁ, দে আর কানাডিয়ান, দে আর আমেরিকান। সো আমরা যেরকম মানে হাফ অ্যান্ড হাফ, আমরা বাংলাদেশ থেকে একটা আমরা স্যান্ডউইচ, আমরা ধরেন এখান থেকে একটা জিনিস শিখে গেছি, জি জি জি, বাট ওরা তো ওইখান থেকে বড় হয়েছে। তো এটা আমি রিয়েলি আলহামদুলিল্লাহ, আই এম প্রাউড টু সে দ্যাট probably all credit goes to my wife for that, because we really raised them such a way so that they understand my root is Bangladesh. So what I should do, what I should not do, I should
I have a red line. I cannot cross this red line. Yeah. It's amazing. So I think we can conclude that you have 3 angels and 1 guardian angel in your life. Do you want to give them a message, a one-line message, and we will end the show? Yeah, so Daddy, my message is like, I'm really proud of you guys. Continue the journey and remember that sincerity, honesty is the pillar of the success. Thank you. থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় প্রিয় দর্শক, এটা উনি ওনার ট্রিপলেট মেয়েদের জন্য দিয়েছে, বাট এই মেসেজ আসলে আমাদের সবার জন্যই প্রযোজ্য। উইড লাইক টু ওয়ান্স এগেইন থ্যাংক ফিট এলিগেন্স, all the people working behind the show, and Bangladesh MBA Association for having such a great personality with us today. Thank you, sir, for your time. Thank you, Don, for inviting me here. I really enjoyed to talking to you. Thank you, sir. প্রিয় দর্শক, আপনারা আমি আশা করি এই এপিসোড থেকেও কিছু না কিছু শিখেছেন। সাইবার সিকিউরিটি একটা গ্লোবাল থ্রেট, অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা একটা অপরচুনিটিও আমাদের জন্য, যে আমরা যদি এটা এলিমেন্টসগুলো শিখতে পারি, জানতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় অনেক জব অপশন তৈরি হচ্ছে এবং আরও হবে। অনেক বেশি আমরা কাজ করার সুযোগ পাবো, কন্ট্রিবিউট করার সুযোগ পাবো। বি ভেরি কেয়ারফুল উইথ ইউর পাসওয়ার্ড, রিমেম্বার অল দ্য থিংস দ্যাট হি হ্যাজ সাজেস্টেড। এবং যারা মনে করেন যে দেশ ছেড়ে ভাগতে পারলেই বেঁচে গেলাম, স্যারের ওই মেসেজটাও খুব ইন্টারেস্টিং ছিল, যে বাইরে যে যাব আমি কি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড নাকি, আমার টেকনিক্যাল স্কিলের সাথে সফট স্কিল আছে নাকি, এবং আমি যে দেশ ছেড়ে যাব এটারও কিছু ড্রব্যাক থাকতে পারে, ওইটাকে আমি নিতে পারবো নাকি, সব কিছুই আমি আশা করি আপনারা মাথায় রাখবেন এবং ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে। টেক কেয়ার। আসসালামু আলাইকুম।